Today we have Hiranmayee, disciple of Vidushi Srimati Suguna Varadachari, and she is one of the senior Carnatic musician, very well known. And Hiranmayee is also a very young, enthusiastic disciple of her. Will go to the program. Welcome, Hiranmayee. Namaskaram. Na gurur adhikam tattvam, na gurur adhikam tapah, tattva jnanat param nasti, tasmai Shri Gurave Namaha. This shlokam says that there is no horizon for the Guru, or there is no knowledge beyond the Guru in a nutshell. So starting this is how I would like to start today's Guru Vandan program. I'm happy to be a part of this and blessed and privileged to be doing this program in the most auspicious Sri Ananta Padmanabha Swami temple in Adiyar. So my initiation with Suguna Mami started in 2009. So that was when I first visited Mami and I got to know of her as a Guru. And I remember visiting Suguna Mami in the month of October. So Mami was very kind enough to have invited me home, and I sang Meru Samana in Maya Manavagaula when she asked me to render a kriti. And Mami, after listening to me, she acknowledged and she was like, okay, classic varlam. So that was the acknowledgement that I got. But I had just started doing my BCom then. So way back in 2009, I think I was in my first year of BCom in Mysore. So I being from Mysore, my college and everything happened there. So I could not be very regular to classes, given that I was in Mysore and I had to, travel to Chennai for the classes. And I think I remember visiting Mami every 2-3 days in a month, or maybe 2-3 days in 2-3 months. So that's how the initial years, first 2 years went by until I finished my BCom. And after which, since 2012, I have been regular to classes, and that's how my journey started with Mami. So very first class, Mami taught me Sri Mahaganapate in Abhogi Ragam, which is a composition of Bangalore Sri M.S. Ramachandran, which is set to Khanda Chaputalam. So being a Pullayar part, that was the first one which Mami taught me, and I remember the class very well even to this day. So that was my first kriti. Mami the basic criteria our student kulla paakuradungiradhu the way they have had their initial music training, the background, and how well can they receive whatever Mami teaches us. So there is nothing like ipadi padina da edutuppe. She is not very strict that way. This is something really rare that I see in a stature like her. So Mami has been really kind, where ஓரளவுக்கு கிரகிப்பு இருந்து, ஓரளவுக்கு ஒரு நல்ல ஏஸ்தட்டிக் சென்ஸ் இருந்து, அந்த ஒரு குரு கிட்ட ஒரு ரெஸ்பெக்ட். ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸை Mami always considers, and that is how she always takes in a student. And going by the days, definitely she keeps a check on how regular one is, and how well they are disciplined in the field that they have chosen, or may not be professionally oriented, but still evlo regular vara kattukara, adukku enna evlo oru ulaipu kudukara. So these are the aspects which like any other guru Mami looks up to. So now I was into varnam singing and kriti singing when I joined Mami, but I was not into manodharmam singing yet. So the improvisation ellame I only after joining Mami is where I started even singing or attempting manodharmam aspects. So that way I feel very blessed to have gotten all those raw details from Mami. Like I earlier said, ipo oru group class irundaduna, Mami knows whom to put where, because oru standards appdin irukum. Maybe a lot of us have started
training from earlier age. Some people might have started it like recently, and so adukku ethapula mommy segregates us, and she feels, you know, we are good in so and so groups, but at the same time she also makes sure that the peers or other students, you know, we all get to share something, learn something. ஸோ ஒரு மியூச்சுவல் இன்ட்ராக்ஷன் இருந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் அங்கேயே ஒரு டெவலப் ஆகிற மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்ஃபியரை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கா மாமி. ஸோ தேட் வே ஹவ் பீன் ரியலி லக்கி டு ஹவ் பீன் இன் அ லாட் ஆஃப் குரூப்ஸ் ஃப்ரம் த பிகினிங். என்னோட சீனியர்ஸ், மாமியோட சீனியர் டிசைபிள்ஸோட ஃபஸ்ட்டு நான் உட்காந்தது. எனக்கு மனோதர்மம் என்னன்னு கூட அப்போது தெரியாது. ஸோ ஐ யூஸ் டு பி லைக் ரியலி வண்டரிங் வாட் வாஸ் ஹேப்பனிங். நெர்வலெல்லாம் பாட ஆரம்பிக்கும் போது I was literally blinking. So, but that's how mommy, you know, she tames each one of us. She knows who has to be where angardu. And that was the exposure that I personally got. The first traveling experience is to Trivandrum. This was in the year 2013 May month. So this was for a workshop which was spread along for almost a week. ஸோ அப்போ வந்து மாமி ஆஸ்க் மீ டு என்னோட வரையா ட்ரிவாண்ட்ரத்துக்கு வரையா அப்படின்னு கேட்டா. தென் ஐ வாஸ் மோர் தென் ஹாப்பி அண்ட் ஐ அக்கம்பனிட் மாமி தேர். ஸோ வி வர் தேர் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் அ வீக். திஸ் கம்ப்ரைஸ்ட் ஆஃப் கான்சர்ட்ஸ் as well. ஸோ வி ஹேட் ஒர்க் ஷாப்ஸ் அண்ட் கான்சர்ட்ஸ் அட் அ பர்டிகுலர் பிளேஸ். ஸோ அங்கே வந்து இட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் ஐ காண்ட் எக்ஸ்பிரஸ். பிகாஸ் இங்கேருந்து ஒரு ட்ரெயின் ஜேர்னி போகும்போதெல்லாம் I used to always look at what mommy does, you know, while she is just traveling. Mommy likes to read books as well. So ஒரு தமிழ் நாவல் எடுத்து வச்சு அதை படிச்சுட்டே இருப்பா. She would give us our space all the time. So there is nothing like you know, you are bound to do a certain thing around her. But at the same time, I think we as disciples, or me as a disciple, have always been cautious how to be there, because giving freedom is one thing, making use of that is totally another thing. ஸோ வந்து அந்த அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அது போகும்போது ஒரு ஆர்கானிக்காக வந்து மாமியோட மாமி என்ன எப்படி இது பண்ணுவா, எத்தனை நாளி படிப்பா, அதுக்கப்புறம் மியூசிக் பற்றி என்ன பேசுவா, லாட் ஆஃப் ஐடியா ஷி வுட் ஷேர். ஸோ ஹியரிங் ஹர் டாக் ஆல் திஸ் அண்ட் ஷேர் ஆல் திஸ் enriched me like anything, because that was coming from an end which was the source for me. So that way, that was great. That was my first traveling experience. And coming to Gurukula Vasam, I consider that the most luckiest thing that has happened to me in this lifetime, because that was totally unexpected. Now in 2012, I mean, due to my family which is based in Mysore, ஒரு அந்த சந்தர்ப்பம் எப்படி இருந்ததுன்னா, சென்னை எனக்கு ரொம்ப புதுசு, தமிழ் தெரியாது, தமிழை பேச தெரியாது. ஸோ இங்கே வந்து நான் எங்கே இருப்பேன், என்ன பண்ணுவேன், all these questions were there. Suguna Mami is my guru was one thing, but all other the baggage was revolving around me. So அந்த சமயத்தில் வந்து எதிர்பார்க்காம மாமி was very very kind. I still remember her being seated in her chair and நீ இனிமேல் இங்கே தங்கிக்கோ, என்னோட இருந்து ஆத்தோடு இருந்து கற்றுக்கோ அப்படின்னா. I was like yeah, so that was one biggest blessing எனக்கு. That's how I stayed with mommy for almost 2.5 years. மாமியோடையே இருந்து, of course mama was there, வர்தாச்சாரி மாமா. எப்படி சொல்கிறது, மோர் ஆர் ஒரு ஈக்குவலி ஒரு பேரண்ட் எப்படி அந்த மாதிரி இருந்திருக்கா எனக்கு. ஸோ I'm at loss for words for however the days went. காத்தால எழுந்து ஒவ்வொரு அந்த ப்ரொசீஜர் ஆஃப் how the routine went along with மாமி அங்கிறது வந்து it is something that one has to experience. Yeah. So காத்தால வந்து மாமி was definitely an early riser, and I had to make sure ஒரு சூக்ஷ்மம்னு இருக்குது. ஸோ மாமி எழுந்ததுக்கு அப்புறமா நான் எழுந்துக்கவே மாட்டேன். ஸோ that has always been இப்போ மாமி 5 மணிக்கு எழுந்துப்பா அப்படின்னா I had to set my alarm earlier. ஸோ அது வந்து I studied it myself. அந்த ஒரு போக்குங்கிறது நான் வந்து I can't ask my guru, மாமி நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு எழுந்துப்பேள் அப்படின்னு. ஸோ இந்த சூக்ஷ்மம் எல்லாம் கவனிச்சுண்டு நானே வந்து அவள்கிட்ட எதுவுமே பேச மாட்டேன், பிகாஸ் தமிழ் வாஸ் வெரி நியூ டு மீ.
இப்படி ஒரு குரு கிட்ட தப்பு தப்பாக பேசுறதுக்கு பேசவே வேண்டாம்னு சொல்லி அந்த 2 ஸோ அந்த 2.5 years I literally spoke, you know. I remember being very very quiet and mommy had to pull words out of my mouth. அந்த மாதிரி ஒரு சமயம் அது. பட் மார்னிங்ஸ் வந்து எழுந்ததும் மாமி மேட் ஷுர் ஐ ப்ராக்டிஸ்ட் அகார சாதகம் பண்ணுறது ஆர் பீட் தி அலங்காரம்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ராகம்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீட்ஸ், வர்ணம் பாடுறதுங்கிறது. ஸோ அந்த வர்ணத்திலே வந்து ஒரே வர்ணத்தோடு நிறுத்திக்காமல் இன்னொரு வர்ணம், அதுக்கு திஷ்ரம் பாடுறது. ஸோ இது வந்து ஒரு மார்னிங் ரொட்டீனாக இருந்தது எனக்கு. ஒரு சாலிடாக ஒரு 1.5 hours ஆஃப் ஆல் திஸ். அண்ட் மாமி வந்து என்னை கூப்பிடுவா, விபா வந்து பால் எடுத்துக்கோ அப்படின்பா. ஸோ வந்து ஐ யூஸ் டு கெட் யூனோ கிளாஸ் ஆஃப் மில்க் ஃப்ரம் ஹர். அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து ஐ யூஸ் டு ஜஸ்ட் அசிஸ்ட் இன் ஆல் த ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஷோஸ் வாட் எவர் தட் வாஸ் பாசிபிள். அந்த சமயத்தில் வந்து அகெயின் மாமி வாஸ் லைக் ஸ்ருதி பெட்டி எடுத்துன்னு வா அப்படின்பா. ஸோ கிச்சன்லேயே என்னை உட்காந்து வச்சு கிச்சனில் பாட வைப்பா. So that used to be beautiful. I still remember தோடி வர்ணம் ஏரானாப்பை இருக்கு இல்லையா, ஆதிதாள வர்ணம், அதுக்கு வந்து திஷ்டம் பாடு அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு that went for a longer time. ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த ஒரு கிளாஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கானிக்காக அந்த ஒரு டைம் எல்லாமே வந்து எனக்கு I think got it to the max, I can say. அண்ட் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமா வாக்கிங் போக ஆரம்பித்தோம். நான் அண்ட் மாமி வி போத் 3 to 4 kilometers வாக் போவோம். அந்த வாக்கிங்கும்போது மாமி வுட் நெவர் சிம்ப்ளி வாக். ஷி வாண்டட் மீ டு சிங். ஷி யூஸ் டு சிங் as well. She has also taught me songs during the walk, morning walk. ஸோ பாடிண்டே போவோம். இந்த ஐ ரியலி விஷ் those times come back. ஷியாமா சாஸ்திரி அவளோட எதுக்குல காம்போஜி ஸ்வரஜதி, அது வந்து எனக்கு ஃபுல்லாக வாக்கிங்கும் போது தான் எனக்கு அது பாடம். அந்த இருக்கிற அத்தனை சரணம் வந்து ஸ்வரம் பாட வச்சு அதுக்கு சாகித்யம் அதே வந்து பாடு 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 அப்படின்னு திரும்பி திரும்பி அதே பாட வச்சுருப்பா. ஒரு 20-30 வாட்டி அதை பாடிண்டே இருப்பேன். அண்ட் மாமி வுட் ஜஸ்ட் லிசன். ஸோ தேட் வாஸ் ஹர் பேஷன்ஸ் லெவல். அப்புறமா வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டு மறுபடியும் we would sit for a class unless she has some other class or I had some other commitment. அப்படி எதுவும் இல்லைன்னா திரும்பி வந்து அந்த சமயத்தில் பாட்டு கிளாஸ் இருக்கும் எனக்கு. அதுக்கப்புறம் மத்தியானம் சாப்பாடு டைமு. அந்த சாப்பாடு டைமுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் சாப்பிட்டுட்டு மாமி கொஞ்ச நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துக்க போவா. அதுக்கப்புறம் 4 மணிலேருந்து மறுபடியும் கிளாஸஸ் 4லேருந்து 6:30 7 ஆகிடும் சம்டைம்ஸ், ஆர் தட் வுட் ஸ்டில் கோ பியாண்ட் 7 or 8 or அந்த மாதிரி. அண்ட் டின்னர் டைம். அதுக்கப்புறம் we would call it a day. So this was the routine at Mommy's place. It was music all the time. And I got to see அந்த மாமியோட ஒரு thirst for learning. காத்தால வந்து some days when I thought Mommy is still not awake, I would just come walk through the hall. வரும்போது மாமி அங்கே வந்து இயர்ஃபோன்ஸ் போட்டு லேப்டாப் முன்னாடி உட்காந்துருப்பா. நான் அசந்து போயிடுவேன், மாமி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா, மணி 4:30 5 மணி தான் ஆறுது கார்த்தால அப்படின்னு பார்த்தா மேதினூரி கிருஷ்ணமூர்த்தி சார், செம்மங்குடி மாமா, இல்லை முசிறி மாமா வாத்தியார். ஸோ இவாளோட ரெக்கார்டிங்ஸ்லேருந்து வாட் எவர் சாங் தட் மாமி வாண்டட் டு லேர்ன் ஆர் வாட் எவர் சாங் தட் ஷீ ஹேட் சம் கொஷன்ஸ் இன் கொஷின்ஸ்னால் என்ன, அந்த சங்கத்தியோ வாட்ஸ் எவர் அந்த என்ன இருக்குமோ வந்து அதை கேட்டுன்னு உட்காந்துருப்பா மாமி. ஷீ யூஸ் டு கீப் அ நோட் பேட் அலாங் ஹர். அதை நோட்டேட் அப்படியே பண்ணிண்டு அதோட பாடுண்டு and the level of thirst that mommy has even to this day is something that I can never explain in words. So this is something I got to cherish. And on the days of concerts it would be great. காத்தாலேருந்து மாமி வார்ம் அப் செஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி பாடிண்டு எனக்கு ஒரு பாட்டு சொல்லி கொடுத்து அன்றைக்கி சாயங்காலம் என்ன பாடுவா. நான் முதல்லலாம் நான் பின்பாட்டு பாட மாட்டேன் இனிஷியல் இயர்ஸில் வந்து. ஸோ என்ன பாட்டு பாடுவா, அது எங்கே கற்றுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு டக்குன்னு சொல்லி கொடுப்பா அந்த பாட்டை. No matter how senior mommy is, she has always considered herself young when it comes to learning. ஸோ இது இந்த மாதிரி. அண்ட் கச்சேரியெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஜம்னு வீட்டுக்கு வருவோம். அண்ட் அகெயின் வி வுட் டிஸ்கஸ், மாமி இன்னைக்கு காம்போஜி அப்படி பாடிட்டே, இன்னைக்கு சுருட்டி கண்ணிலேயே எனக்கு ஜலம் வந்துருத்து. ஒன்றும் சொல்ல மாட்டா, சும்மா ஸ்லைட்டாக ஒரு சிரிப்பா, அவ்வளோதான். So that was her acknowledge, the way of acknowledging to a compliment.
Mommy knows the capacity or the potential of each of us. லைக் இப்போ சில பேருக்கு ரெப்பிட்டேஷன்ஸ் எவ்வளோ தேவை, இல்லை அந்த பிரித்து சொல்லி கொடுக்குறதுங்கிறது எப்படி அதை பண்ணணும், இல்லை அட் ஒன்ஸ் சொன்னால் வந்து சில பேரால் ஏற்றிக்க முடியும். ஸோ அந்த the grasping capacity of like each of us is known to mommy. So that is how mommy goes by while teaching. கிளாஸுக்கு போய் உட்காந்ததும் மாமி ஏதோ புதுசாக சொல்லி கொடுக்கும்போது ஒரு ஃப்ரேஸை சொல்லி கொடுப்பா. இஃப் ஐம் நாட் கெட்டிங் தட் லைக் 3 or 4 டைம்ஸுக்கு மேலே எனக்கு அது ஏதோ வரல, சம்திங் அகெயின் அண்ட் அகெயின் ஐம் நாட் கெட்டிங் இட் ரைட். அப்போ வந்து மாமி ஒரு கண்ணாலே ஒரு முறை லைட்டாக ஒரு இது என்ன அப்படியே பார்த்து என்ன ஆச்சு இன்னைக்கு அப்படின்பா, அதே ஒரு டோனில். ஸோ தேட் இஸ் லைக் அ வார்னிங் டு மீ. வார்னிங்கிறத விட ஒரு என்னை எழுப்புறது, யூனோ, கெட்டிங் மீ பேக் ஆன் த ட்ராக். ஸோ அந்த பார்வை மட்டுமே எனக்கு போகிறோம். அதை பார்த்தோன்னே I'll be like, okay, let me be, you know, more alert and more focused in the class. அப்படிங்கிற மாதிரி I get back to. But there are days where mommy has understood the circumstances I have been in. ஸோ அப்போ வந்து மாமி எனக்கு என்ன இன்னைக்கு ஏதோ இருக்கே, மனசு சரியில்லையே இன்னைக்கு உனக்கு, அந்த அளவுக்கு அந்த தூரத்துக்கு அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு மாமி மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டி. ஷீ கெட்ஸ் டவுன் டு ஒரு எமோட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட். ஷீ சீஸ் சம்திங் இஸ் ராங் ஆர் ஆஃப் வித் மீ அண்ட் அதை வந்து உடனே கேட்பா. ஆஸ் குட் ஆஸ் அ பேரண்ட், ரைட்? ஸோ இந்த ஒரு ப்ரிவிலேஜ் வந்து ஐ ஹாவ் ஹேட் வித் மாமி. ஸோ ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறது அப்படின்னு வரும்போது மாமி இஸ் ஜென்ரலி நாட் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட், தோ ஷீ அப்பியர்ஸ் டு பி. ஸோ எனக்கு இனிஷியலி வென் மாமி வாஸ் நியூ டு மீ ரொம்ப பயப்படுவேன் நான். ஷீ இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட் வென் இட் கம்ஸ் டு டீச்சிங். அகெயின் இப்போ வந்து ஒரு பாடாந்திரத்தை காப்பாற்றாமல் அதுக்குள்ளே ஒரு புதுசாக சங்கதி எல்லாமே போட்டு, or if we dilute the content of the originality of which the mami has taught it to us. So அது ஒரு பெரிய ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லையா? her guru has passed it on to her, she is passing it on to us. ஸோ அந்த the content of அது அப்படியே பாடணும். 4 சங்கத்தினா 4, 8னா 8, 15னா 15. ஸோ அந்த ஒரு ஆர்டராக இருக்கட்டும், இதாக இருக்கட்டும், அதை வச்சு மாமி இஸ் ஹைலி டிசிப்ளின்ட், ஆல்சோ வெரி ஸ்ட்ரிக்ட். தெர் ஆர் டேஸ் வேர் வி ஃபர்கெட் அண்ட் மாமி ரீகால், இல்லை அது கிடையாது, இதுக்கு முன்னாடி இது வரணும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து மாமிக்கு ஒரு லைப்ரரி மாதிரி, ஷீ நோஸ் விச் கம்ஸ் வாட், ஹவு, எங்கே, வேர். ஸோ தெர் இஸ் நோ வே யூ கேன் டேக் சம்திங் லைட்லி ஆர் ஈஸிலி or get that for granted feeling of changing something or adding something or even deleting or omitting something. So idukku vandu I don't think we are given any opportunity. Going deep into that, I think it is a lesson to all of us, like not to dilute a content that is given ready to us. So you can create when you are given an opportunity to create. So மாமி அப்போ சொல்லுவார், ராகம் பாடலாம், ராகம் டீலியேஷன் வரும்போது உங்கள் சௌகரியத்துக்கு நீங்கள் வந்து அதை ஆலாபனம் இது பண்ணிக்கலாம், எவ்வளோ வேணால் நீங்கள் பாடிக்கலாம், அங்கே காட்டலாம் உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டியை. ஸோ நெரவல் பாடும்போது உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டி காட்டலாம், ஸ்வரத்தில் காட்டலாம், விருத்தம் பாடும்போது காட்டலாம். ஸோ இவ்வளோ ஒரு ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் there are so many other forms where you can showcase your creativity. Why do you get them in the songs அப்படின்னு சொல்லுவா. ஸோ that way she is very strict coming to the songs, and she is very sweet அப்படின்னு சொன்னால் மாமி இஸ் ஆல் த டைம் ஸ்வீட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது மாமிஸ் பர்த்டேஸ் ஆர் ஒன் சச் எக்ஸாம்பிள்ஸ். எல்லாம் நமக்கு வந்து ஆல் ஆஃப் அஸ் மார்னிங், ஏர்லி மார்னிங் வந்து மாமியோட வீட்டுக்கு கிட்டக்கு வந்து வி ஆல் வெயிட் இன் த மார்னிங் ஜஸ்ட் டு விஷ் ஹர் ஆன் த டே. அது சீசன் டைம், மாமிஸ் பர்த்டே ஃபால்ஸ் ஆன் December 20th. ஸோ பீக்காக இருக்கும் சீசன் டைமும்போது. ஸோ லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ வி மே ஹாவ் டு பி ரன்னிங் டு த வேரியஸ் வென்யூஸ். ஸோ இதுக்கு நடுவில் வந்து வி பிளான் அ சர்ப்ரைஸ் திங், பட் தட்ஸ் நோ மோர் அ சர்ப்ரைஸ் பிகாஸ் that became a customary thing every December 20th. பட் வந்து எல்லாருமே வெயிட் பண்ணி காத்தால வந்து கேக் மாமிக்கு இது பண்ணி we used to celebrate like that. அந்த மாதிரி அப்போ மாமி அதுக்கு நாம் வரோன்னு தெரிஞ்சுண்டா அதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு பாயசம் பண்ணி வைப்பா. இட்ஸ் ஐதர் பாதாம் கீர் ஆர் பாதாம் ஹல்வா. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மாமி குக்ஸ் ரியலி கிரேட் ஃபுட்.
எனக்கு ஷீ இஸ் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் தேர் as well. ஸோ ரொம்ப அழகாக சமைப்பா மாமி. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பாதாம் ஹல்வா ஆகட்டும், இல்லை பால் கீரியில் ஏதாவது பாயசம், அந்த மாதிரி வந்து ஷீ கீவ்ஸ் கப்போடு ரெடியாக வச்சுடுவா. இத்தனை பேர் வரப்போகிறா, ஒரு 15-20 பேர் வரப்போகிறா அப்படின்னா ஷீ கீப்ஸ் தெம் ரெடி ஃபார் அஸ். ஸோ அந்த கேக் நாங்கள் கொடுக்கறது இருக்கட்டும், கெட்டிங் த பாயசம் மேட் ஃப்ரம் மாமிஸ் ஹேண்ட் இஸ் லைக் அ பிரசாதம் டு ஆல் ஆஃப் அஸ். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் ஷீ இஸ் வெரி ஸ்வீட் that way. அண்ட் விஜயதஷ்மி அன்னைக்கு கூட இட் இஸ் அ டே வேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிவ் ஆஃபரிங்ஸ் டு குரு. பட் இங்கே வந்து இட்ஸ் தி அதர் வே ரவுண்ட், இஃப் ஐ கேன் புட் இட் தட் வே. மாமி கிவ்ஸ் அஸ் யூனோ அது இதுன்னு எல்லாம் கை ரொம்பி கொடுத்து அனுப்புவா. அஃப்கோர்ஸ் வித் ஹர் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் விச் இஸ் ப்ரைஸ்லெஸ். ஸோ இந்த மாதிரி அண்ட் மாமி பிளான்ஸ் ட்ரிப்ஸ் அவுட் சைடு, யூனோ ஒரு 3-4 நாள் எல்லாம் ட்ரிப்பெல்லாம் போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி தி என்டையர் ட்ரிப் இஸ் ஸ்பான்சர்ட் பை மாமி. திஸ் இஸ் அ ரேரிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை பேர் நம்ம இருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு 20-25 பேர் எல்லாமே வந்து கூட்டிகிட்டு போயிருக்கா. அண்ட் அந்த மாதிரி ஷீ ஸ்பான்சர்ஸ் ட்ரிப்ஸ். அப்பப்போ ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கெல்லாம் போவோம். இப்போ கொஞ்சம் ரேர் ஆகிடுது அதெல்லாம். பட் வி ஹவ் பீன் டு ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அண்ட் வேர் மாமி லைக்ஸ் டு ஈட் அ ஃபியூ யூனோ அந்த மாதிரி. Panipuri is her favorite. she never eats these days. It's been a very long time she left all those, but yeah, that used to be her favorite. So அந்த மாதிரி போயிருக்கோம். ஸோ ஒரு பாட்டு ஆரம்பிக்கிறச்ச வந்து மாமி she tells a phrase that definitely depends on how tough or alien the ragam to each of us has been. ஸோ சொல்லி கொடுக்கும்போது எங்கெல்லாம் அனுஸ்வரம் இருக்குது அது வந்து இட்ஸ் அகெயின் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஈச் ஒன் ஆஃப் அஸ் ஐ வுட் சே. அந்த அனுஸ்வரம் எல்லாம் கவனித்து வந்து அந்த ஜாரு எங்கே வருது, அந்த கனெக்ஷன் எப்படி, அந்த ஒரு வேர்டை வந்து எப்படி பிரிக்கணும், எப்படி வந்து பிரித்தா அது தப்பு, ஸோ உச்சரிப்பு என்ன, இந்த மாதிரி பல ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு ஃபஸ்ட்டு லைன் சொல்லி கொடுக்கும்போது none of us will know, like you know, where the song is heading to. But gradually வந்து மாமி helps us understand. இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து அனுஸ்வரம் if one of us are not picking it, திரும்பி திரும்பி பாடுவா. பாடி வந்து எதுக்கு அது வந்து அங்கே நெசசரிங்கிறத வந்து she will tell us, you know, if not through words, she just demonstrates it. அந்தந்த ராகத்துக்கு இந்த மாதிரி பாடினா தான் யூனோ அந்த ராகம் அங்கிறதுக்கு வந்து என்னெல்லாம் வந்து ஒரு கீ ஃப்ரேஸ் மாதிரி எதுக்கு அந்த அனுஸ்வரம் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் ஓவர் தேர், அந்த ஜாரு கொடுக்கலைன்னா எப்படி, கொடுத்தா எப்படி, அந்த கமக்கம் அளவு, அந்த கமக்கத்தோட அளவு எல்லாமே மாமி இஸ் வெரி கீன் அண்ட் பர்டிகுலர். அட் த சேம் டைம் மாமி ஆல்வேஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஓவர் பாவா லேடன் மியூசிக். பாவம் இல்லைன்னா சங்கீதம் இல்லை. ஸோ தட் இஸ் the main criteria of her teaching. மாமி அப்படியே பாடுவா. அதே மாதிரி we have to make sure we are doing the same. ஸோ அந்த கண்டென்ட் வரும்போது அதுக்கு ஏற்றாப்புல she has trained us to modulate ourselves, our voice. அந்த எமோட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கெல்லாம் இருக்குது, அதை எப்படி சென்சிட்டிவாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுங்கிறத சொல்லி கொடுத்துருக்கா. அண்ட் இம்ப்ரவைசேஷன் வரும்போது கூட அதே தான். இப்போ ஒரு நெர்வல் எடுத்துட்டா ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் சீன் மாமி சேயிங், ஒரு ஒரு காலி வால் இருக்குங்க, ஒரு செவரு மேலே வந்து ஒரு கிருஷ்ணனை எப்படி ஒரு ஆர்னமெண்டேஷன் பண்ணுறது, காதுக்கு வந்து ஜிமிக்கி போடுறதா இருக்கட்டும், இல்லை கைக்கு வந்து அந்த ஒரு வங்கி ஓட்டியானம் எல்லாம் போட்டு ஒரு கிருஷ்ணனுக்கு வந்து ஒவ்வொன்றா அப்படியே வந்து ஆபரணங்கள் போட்டு கிருஷ்ணனை ரசிக்கிற மாதிரி மாமி விஷுவலைசஸ் இட் சீம்ஸ். தட் இஸ் ஹவ் ஷீ ஹஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லை அம்பாள், இப்போ அம்பாளுக்கு வந்து ஒரு அலங்காரம் பண்ணணும்னா எப்படி, ஸோ அதே போல் த நெர்வல் கோஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. பீட் த ராகம் ஆர் பீட் த நெர்வல். ஸோ இட் இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் ஷீ விஷுவலைசஸ் தட் ஆன் அ பிளேன் வால் and the deity, she is ornamenting the deity there, and that is how her music flows parallelly. அதனால அவ்வளோ ஒரு divinity she is able to bring out. So and the connection to divine, again, this is something that has always inspired me and I go by as well. வந்து பகவானை கொண்டு வருது மியூசிக்குள்ளே. Always see God, always put the divine first.
அப்படிங்கிற aspect is very very powerful to like how we sing, how we relate to music, or how we just see music in the entirety. So in the aspects when the Mami has definitely instilled in us. There are lots where I can just pick one or two. Mami has had a huge repertoire, like learning from Musri Subramania Iyer Mama, அதுலேருந்து கல்கட்டா எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார். ஸோ அவர்கிட்டேருந்தெல்லாம் கற்றுனது வந்து மாமிக்கு ரெpertoire நிறைய. And at the same time she has also gotten to learn from institutions before, from Muktama, Brindama and all. So அங்கே வந்து each kriti that she sings, she says, நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கும்போது மாமி சொல்லுவா, இது வந்து நான் அவர்கிட்ட பாடம் பண்ணேன், இதுகிட்ட பாடம் பண்ணேன். ஸோ யூ கேன் ஒரு ஃப்ளேவர் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கிறது. The same Purvi Kalyani is dealt differently with all these artists. வந்து முஸ்ரி மாமா கொஞ்சம் வேறு மாதிரி பாடுறது உண்டு. ஸோ அந்த பிருந்தாமாவோட பூர்வி கல்யாணி will be definitely different. ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது there are lot of kritis, but I particularly like cherish the Rakti Ragams where Mami வந்து இப்போ சஹானா, முखारी, எதுக்குல காம்போஜி, சுருட்டி, like காம்போஜி, எல்லா இந்த ராகம்ஸ் எல்லாமே வந்து I always tell Mami is equal to these ragams, அந்த மாதிரி. So this is a source that I go to. இப்போ எனக்கு முखाரியில் வந்து ஏதாவது ஒரு இது கேட்கணும், இல்லை அதோட ஒரு எனக்கு சம்திங் தட் ஐ நீட் டு கோ டு, அப்போ வந்து மாமியோட ஒரு முखाரி கேட்பேன், அப்படி இல்லையா ஒரு சுருட்டி கேட்பேன், ஒரு சஹானா அப்படின்னு வரும்போது ஒரு பேகடா, ஆல் தீஸ் கிருத்திஸ், ஐ மீன் ஆல் தீஸ் ராகம்ஸ். ஸோ பூர்வி கல்யாணி கேட்கும் போது எல்லாமே யூ ஃபீல் தட் இஸ் இட். you will not feel the need for beyond that. எனக்கு I have personally, I always feel that way. That is like Puri Kalyani in entirety to me. That is like Suruti in entirety to me. So அந்த மாதிரி ஒரு Mami brings out the bhavam that is there in each of those ragams. ಮುರಿಪೆಮೂಗಲಿಗೆ ಗದರಾಮ ಮುರಿಪೆಮೂಗಲಿಗೆ ಗದರಾಮ ಮುರಿಪೆಮೂಗಲಿಗೆ ಗದರಾಮ ಮುರಿಪೆಮೂಗಲಿಗೆ ಗದರಾಮ ಮುರಿಪೆಮೂಗಲಿಗೆ ಗದರಾಮ ಸನ್ಮುನಿ ನೂತಕರಿ ವರದ ಶ್ರೀರಾಮ ಮುರಿಪೆಮೂಗಲಿಗೆ ಗದರಾಮ ಸನ್ಮುನಿ ನೂತಕರಿ ವರದ ಶ್ರೀರಾಮ ಮುರಿಪೆಮೂಗಲಿಗೆ ಗದರಾಮ. She joined Sri Musri Mama and later came Sri Calcutta K.S. Krishnamurti Mama. So இத்தனை பேர்கிட்ட மாமி கற்றுன்ருக்கா. முஸ்ரி மாமா அதில் கூட she got to learn along Mani Krishna Swami Mami and Suguna Purushothaman Mami.
and Suguna Vardachari Mami. So iva moon perume they used to be a batch, and that's how they got to learn. நிறைய நேரம் வந்து she always says முஸ்ரி மாமாவோட பார்வையே போகிறோம், அண்ட் ஒரு அந்த டோனை வச்சே அவருக்கு என்ன போயின்னு இருக்கு அவள் மனசுலங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ that is her experience that she has always told us. ரொம்ப எல்லாம் பேச மாட்டார், ஆனால் பேசினா வந்து அப்படி கராராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாள். ஸோ பாவா லேடன் மியூசிக் அகேன். முஸ்ரி மாமா பாட்டெல்லாம் நீங்கள் கேட்டேன்னா இன்றைக்கி மாமி பாடுறது எவ்வளோ அது அப்படியே இருக்கும். ஒரு 2 வெர்ஷன் கேட்டால் கூட why பாடாந்திரம் is so important அங்கிறதுக்கு these are the examples that I consider to be. அதே மாதிரி கேஎஸ்கே மாமா கிட்ட மாமி got to learn or enrich her repertoire like anything. ஏன்னா மாமா வந்து நிறைய இப்போ ராகம் வந்து ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லாமக்கி, ஐ மீன் கட்டுப்பாடு இன் த சென்ஸ் த வே ஹி டீல்ஸ் வித் ஆல் த மெனி அதர் ராகம்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ராகங்கள் அவரோட காம்போசிஷன்ஸை எக்கச்சக்கமாக அவர் பண்ணியிருக்கிற காம்போசிஷன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி மாமா காட் டு ஆட் அ லாட் டு மாமிஸ் ரெpertoire அண்ட் மேக் இட் ரிச்சர் that way. So Mami always says he was one of the sweetest gurus that I could ever have had. Apart from this, Mami always goes by she like Ramnad Krishnan and Vrindama Muktamma. So wherever there is like good music and oru bhakti laden, bhava laden, at the same time oru aesthetically rich music, Mami always follows that. And adhe pola she has also trained me or others to go by the vadi. And common வந்து like I earlier mentioned, it's mostly Rakti Ragams that we instantly or instant connection or wavelength angara mari vandu there are days where I have cried in her classes. அப்படி பாடுவா நரவலெல்லாம் வந்து அப்படியே சாக்ஷாத்த வந்து ஒரு அம்பாள் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும். கண்ணை மூடின்றெல்லாம் வந்து மாமி தோடியில் அப்படியே வந்து ராவே ஸ்வரஜதி இருக்கு இல்லையா, தோடியில் வந்து ஷாமா சாஸ்திரி அவரோடது. ஸோ அதில் வந்து அந்த கடைசியில் கல்யாணி கஞ்சிகாமாட்சுமி பாதமே திக்குறவே. ஸோ அந்த லைனில் வந்து ஷீ takes it up for Naraval. And Mami has this flair to bring up lines from a kriti which are not dealt with for her Naraval singing. So இது ரொம்ப ஆப்டாக இருக்குமே, இந்த லைன் வந்து ரொம்ப அர்த்தபூர்ணமாக இருக்கே, இதில் வந்து நரவல் பாடினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கிருத்தியில் வந்து மாமி வந்து இட்ஸ் லைக் அ பேட்டன்டட். யா, மாமி டஸ் நரவல். இதே மாதிரி வந்து இந்த பர்டிகுலர் பாட்டில் வந்து அந்த கஞ்சி காமாட்சி பாதமே திக்கு அப்படின்னு வரும்போது the way she sings is something that I can't tell in words again. அப்படியே உட்காந்து கண்ணிலேருந்து ஜலம் வந்துட்டே இருக்கும். அப்படியே அம்பாள் அங்கே நிற்கிறா, மாமி வந்து அம்பாளுக்கு அதை சொல்கிறா, நீயே எனக்கு திக்கு, உன்னை விட்டால் எனக்கு வேற யாருமே இல்லைம்மா தாயேங்கிற மாதிரி கூப்பிட்டு சொல்கிற மாதிரி அதுக்கு ஏத்தாப்பில் ஒரு தோடி. ஸோ everything comes together, without you realizing. நம்ம மாமி பாட கேட்டுட்டே இருக்கலாம். And there are classes where I have literally gone dumbstruck. அதுக்கு அடுத்ததான் நான் பாடவே முடியாது, மாமி இல்லை மாமி நான் பாட மாட்டேன் அப்படின்னு நிறுத்திடுவேன் நான். ஸோ தட் இஸ் த சோக் ஆகிடும் எனக்கு. ஸோ மாமி இப்போ இதோட பிகாஸ் தட் இஸ் ஸோ ஃபுல், நான் எதையோ பாடி ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மூட் டு கெட் டிஸ்ட்ராக்டட் அட் ஆல். ஸோ தேர் ஹேவ் பீன் கிளாஸஸ் வேர் திஸ் ஹஸ் ஹேப்பன்ட். இதே மாதிரி ஜனனி நின்னு வினா ரீதிகோளை அதில் வந்து வினவே நாமனவினி அந்த லைன் எடுத்துட்டு நெர்வல் பாடுவா. இதே மாதிரி வந்து மறிவேரையில் வந்து ஆனந்த பைரவி இருக்கு இல்லையா, அகேன் அதில் வந்து கூட சதா நமித்தி அந்த லைன் எடுத்துட்டு பாடுவா மாமி. ஸோ இந்த மாதிரி ஷீ ஹேஸ் ஹர் ஓன் வே ஆஃப் டீலிங் வித் த கிருத்திஸ் அதர் தேன் இட்ஸ் நார்மலி டெல்ட் லைக் ஹவு பீப்புள் ஜென்ரலி டீல் இட் வித். அது இல்லாமல் இந்த மாதிரி பாடுறது உண்டு மாமி. ஸோ திஸ் ஹஸ் பீன் த ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இங்கெல்லாம் ரொம்ப உருகி ஷீ ஹஸ் காட் அஸ் டு தேட் லெவல் ஆஃப் ஷீ ஹஸ் ஷோன் அஸ் டிவைன் அண்ட் மியூசிக் ஆர் சேம். ஐ திங்க் இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு குருவால் கொடுக்கறதுக்கு வேறு எதுவுமே இருக்காது. திஸ் இஸ் லைக் தி அல்டிமேட்.
showing a student that divinity and musicality is one. அங்கிறத வந்து மாமி பிரத்யட்சமாக காமிச்சு கொடுத்துருக்கா. It is in our hands as to how we follow it and how we see music, how we see divine, how we connect to both and safeguard it. So it's always a prayer. எப்போ பாடும்பொழுது it's a prayer. Being a student of Mami, it's more than a privilege and something that I can't express. In this lifetime, this is something very big, or the bigger most that I have got to cherish. Having just been a student of Mami is one thing. Having gotten to stay with her, கூடயே இருந்து ஒரு பொண்ணு மாதிரி இருந்து அந்த ஒரு அன்பு எனக்கு கிடச்சிருக்குங்கிறது அது ஒரு தனியான ஒரு சமாச்சாரம். அதுலேருந்து வந்து டே டு டே லைஃப் வித் மாமிங்கிறது வந்து தட் இஸ் டோட்லி another thing. ஸோ மியூசிக் வித் மாமி இஸ் a different thing. ஸோ இந்த மாதிரி having seen மாமி or having stayed with her in all these, like all this journey, எனக்கு வந்து I feel இதுக்கு மேலே எனக்கு வேறு எதுவுமே வந்து I couldn't have gotten better. I always seek her blessings that this has to keep on going. Guru Vandan is a beautiful platform where a Shishya is given an opportunity to share her experience, her lessons in entirety with whatever she has had with her Guru, and to offer the gratitude that they have had in their heart for their Gurus. So I really thank Lakshu ji for this opportunity. I wish this all the best, and I really want this to reach great heights. Manasi jamanasa sammodini manasi